He is a founder member of APYSRT of Mannapalli unit. He is identified as a best teacher in Annamaya district by state body APYSRTA and the central committee YSRCP Tadapalli. He had been awarded as a best teacher in YSRCP Central Office Tadapalli on 5/9/2025. He has a main role in establishment of APYSRTA in Mannapalli on 24/10/2012 in Desai Triparthy Function Hall in presence of the then MLC Desai Triparthy Garu. He was the first treasurer of the APYSRTA of Mannapalli unit. He distributed books and stationery to all the most popular schools in different mandals. He always coordinates for the good governance of the union. He participated in many dharnas called by the state and the district body. He came to Srikaulahasti to felicitate a grand teacher, a great teacher. His name is Tegal Venkataya. He wrote the 9th class social textbook. When he was working in Kandavada, we have been felicitated him, and to that program also this are visited. He also participated in felicitation programs for the best 20 teachers which were commenced in Jetway High School, Mannapalli, in presence of MLA Triparthy Garu and MP Vidut Reddy Garu on 27/11/2016. He will be available every year on YSR Jayanti and Vardhanti. He groups all the friends and relatives for garlanding the YSR in special days. He is whole and sole proprietary for AP YSR TM in Mannapalli in those days. Now he is for YSR and he is also for Jagan. He is our GV Prasad sir. You welcome onto the dais, sir, please. Please come on to the dais. Now garlanding by Srinath sir. GV Prasad sir is garlanding by Srinath sir. Most welcome sir. Thank you. Thank you for garlanding sir. Last person in the program belongs to chief guest on the dais.
He is Madanapalli All Brahmins Seva Samakhya ex-president. He is the founder member of Chitti Annavaram Swami Temple. Also, he is the charitable secretary to the same temple. He favored the retired people, so many employees, by giving STO ID cards freely without taking any money, in which one can see and check his personal details and can take care of mistakes happened in these ID cards. This pensioner ID cards he will use. He has a lot of patience in obeying other religious matters. He is doing much valuable services to a Rotary Club, and he worked for NCC, and he worked for Lions Club, and he worked in Red Cross Society also. He donates blood many times. He is our grand, great, and most legendary character of our program, Munigoti Srinivasa Sarma, sir. Please come on to the dais. Yes, welcome on to the dais, sir. Now, he is warranted by Subbarao, sir. Please come on to the dais, sir. Brahmana Sangam Samakhya member Subramanian, sir. Now I would like to ask N. Krishna Reddy, sir, to preside over the function. This is your responsibility, sir. You have to preside over the function, sir. The items are there, events are there, and all the program is prescribed on paper, sir. Everything is detailed, sir. You use that paper and follow that, and you commence this program, sir. Thank you. Thank you. Mohan Reddy Gariki, Ramakrishna Reddy Gariki, Vedam Gariki. ముఖ్యంగా వాళ్ళ పేరు ఏది చెప్తున్నట్టే వాళ్ళతో కొంచెం నాకు పరిచయం లేదు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ కుర్రపల్లి మండలంలోనే పనిచేశారు. ప్రసాద్, శ్రీనివాస్ గారు, కాంతారావు సార్. ఇక విశ్వవర్ధన్కి దూరంగా ఉన్నా కూడా ఎట్లా చేస్తున్నారంటే ఫ్యాక్టరీ ఫంక్షన్ లా ఉంది నిజంగా చెప్పాలంటే. రామకృష్ణారెడ్డి కుర్రకోట మండలం. తర్వాత ఇక జ్ఞానోదయ ప్రసాద్ అయితే చెప్పాల్సిన పర్లేదు, అక్క అంటారు. ఈయనైతే వదిన. సో అక్క వదినలో మధ్యలో ఆ సంబంధాలతో వీళ్ళంతా మేడల్స్ అని పిలిచి చేస్తున్నారు. సో నిజంగా ఇక మీకందరికీ కూడా అందరికీ శుభాకాంక్షలు, అందరికీ వందనాలు. ముఖ్యంగా వీళ్ళందరూ నన్ను చెక్కెక్కిచ్చేశారు. ఏదేమైనా నేను నమ్మడం ఒకటే అనుకున్నాను, ఏమంటే ఒక డ్యూటీ ఇచ్చిన తర్వాత, ఒక పని ఇచ్చిన తర్వాత అది ఖచ్చితంగా చేసి తీరాలి. అదే మనకి అదే విధంగానే నేను చేసుకుంటాను, ఏమీ లేదు. తర్వాత ఇక ఇంటర్ గురించి ఇప్పుడు అందరూ ఇక్కడ హీరోలు ఇద్దరు ఉన్నారు సార్, అంతే కదా. సో అక్కడ టీచర్లుగా పనిచేస్తూ తర్వాత కూడా ఇక్కడ మహిళలు సంఘ సేవలన్నీ చేస్తున్నారంటే నిజమైన హీరోలు వాళ్ళే. ఈ నిజమైన హీరోలు వెనక మీరు హీరోలు అయినారంటే మీకు ఒక్కటే కాదు గొప్పతనం, వెనక హీరోయిన్స్ ఉన్నారు. హీరోయిన్స్ కోసం కావాల్సిందే కదా. సో ఆ విధంగా వీళ్ళే హీరోలు. అపర్ణ గారు గారు వీటి కూడా వీరి యొక్క నిజంగా సగభాగము. ఇక
ఇదంతా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న మిస్టర్ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారికి మినిస్టర్స్ వచ్చారా? పూర్వమైన అభినందనలు అనమాట వీళ్ళంతా. ఇక చెప్పాలంటే నా గురించి వీళ్ళంతా ఏమేమో చెప్పారు, దాని గురించి మళ్ళీ చెప్పాను. నేను స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ అది ఇది అని అన్నారు. ఇంకోటి ఏమంటే నేను స్ట్రిక్ట్ కాదు, ఆ సీట్ స్ట్రిక్ట్ అంతే. సో పాము మామూలుగా భయపడిస్తుందంటే అట్లా బుస కొడుతుంది కదా, బుస కొట్టాలి. ఇంకేం నేను చేయలేదు, అందరు స్ట్రిక్ట్ అన్నా కానీ మీకు అందరికీ తెలియక ఉంటుంది. ఎవరికి ఎవరికి చెప్పలేదు అంటే రిటైర్డ్ అయిపోయాను కాబట్టి రిటైర్డ్ అయ్యి 13 years కాబట్టి ఏ ఆఫీసు నన్ను ఎవరికి చేయలేదు. నాకు ఏం చేశారంటే ఎగ్జామ్స్లో బిట్స్ తీసేసాను అన్నారు. ఎందుకంటే జనరల్గా జెంట్సే ఉంటారు ఇంకా స్క్వాడ్లో, పోలీసులు అంతా కొంచెం ఎక్కువ పర్సెంట్ జెంట్స్. ఎప్పుడైతే అమ్మాయిలు ఈ జుట్లలో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి లేడీస్ అవసరము అని వేశారు. ఇక వేసిన తర్వాత తప్పు ఇచ్చేసుకునే లేదనమాట. మీరేంటి సార్ ఏమేమి అప్పటికి ఒక్కొక్కసారి వదిలేస్తారు, ఒక్కొక్కసారి తీరా పట్టుకుని ఇక్కడ చూసి రాసుకుంటారు చూడండి. అట్లా వాళ్ళని తప్పనిసరి, ఎందుకంటే వాళ్ళ తప్పు చేయకూడదు. సంవత్సరం అంతా 225 రోజులు స్కూల్కి వస్తే 30 మార్కులు, ఆ 35 మార్కులు కూడా తెచ్చుకోకపోతే చాలా తప్పు కదా వాళ్ళని. సో ఈజీగా పాస్ కావాలి. సరే ఇక ఆ విషయం అదండి. నెక్స్ట్ మామూలుగా మమ్మల్ని అంతా దీంట్లో వేసుకుంటారు, ప్రైవేట్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి చూడండి. మార్చ్, ఏప్రిల్, సెప్టెంబర్లో ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎవరు రాసుకుంటారంటే మామూలుగా ప్రమోషన్ కోసం రాసుకుంటారు. 10th ఫెయిల్ అయినారు, బ్యాంకుల్లో కానీ తర్వాత ఏదైనా వేరే డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తుంటారు. వాళ్ళు ప్రమోషన్ల కోసము 10th రాసి వాళ్ళకి ప్రమోషన్ వస్తుంది. అటువంటి వాళ్ళు క్లాస్కి నన్ను ఒక దీంట్లో ఆ క్లాస్ నుంచి నన్ను ఇదిగా వేశారనమాట, టీచర్ ఎగ్జామినర్గా. సరే అక్కడ వెళ్ళాలని చేశాను. తీరా చూస్తే ఎంత వయసు తెలిసిన 57, 45 అటువంటి వాళ్ళంతా రాస్తున్నారు ప్రమోషన్ కోసం. ప్లీజ్ మేడం అంటారు. సరే ఒక కండిషన్ చెప్పాను, నేను మీకు చెప్తాను కానీ కండిషన్ మీ దగ్గర ఉండే బుక్ అన్ని ఇచ్చాను, బుక్ పేపర్ అన్ని ఇచ్చేయాలి. ఎన్ని మార్కులు చెప్తాను, మీకు ఎన్ని మార్కులు కావాలి, ఓకే పాస్ అయ్యేందుకు చాలా ఉన్నాయి. నాకు మిగతావన్నీ మీ సబ్జెక్ట్ అన్నీ నాకు సంబంధం లేదు, బుక్ పేపర్ మాత్రం 15 మార్కులు చెప్తాను. సో అది 15 గంటలు వాళ్ళు 10 రాస్తే పాస్ అయిపోతారు. ప్రమోషన్ బతుకులు ఫాలో అవుతాయి కదా. 40 years అంతే, 40-50 years పాస్ ప్రమోషన్ కోసం రాసుకోండి. బిగ్ పేపర్ ఉంటే చిన్న పిల్లలు ఇస్తారు చూడండి, ఆ విధంగా ఒక ఇది పెట్టి అంతా వేసేసానండి. ఎన్ని తెచ్చుకున్నాను అవన్నీ బిగ్ పేపర్ వేసిన తర్వాత చెప్పాను ఏం మేడం కరెక్ట్గా బిగ్ పేపర్ వేసిన తర్వాత 15 మార్కులకు చెప్పేసినాను, పాస్ అయినాను. దాంట్లో ప్రమోషన్ కానీ అది అక్కడ ఎప్పుడు చేశానంటే పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు, వాళ్ళ మీద చాలా ప్రమోషన్ వచ్చిందంటే వాళ్ళకు డబ్బులు ఇంకా ఎక్కువ వస్తాయి, ఫ్యామిలీ బాగుపడుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పాను కానీ అదే కదా ఈ అభివృద్ధి వాళ్ళు నాకన్నా హయ్యర్ అంటే బీఓ కానీ ఈవైఓ కానీ తక్కువ. ఈవెన్ ఈసారి కూడా ప్రభాకర్ రెడ్డి సార్ వాళ్ళు వచ్చినా కూడా నేను ఆ మాట ఎత్తుండే అన్నమాట హ్యాపీగా ఓకే. ఇక చెప్పాలంటే ఇక వీళ్ళ గురించా హీరోల గురించి. ఆ హీరో ఉన్నారు చూడండి ప్రసాద్ గారు, ఆయన అలసాని వరిపల్లి ఎంత కొండపైన నేను ఎంఈఓలో ఉండేటప్పుడు తెలిసి 48 స్కూల్స్ 48 స్కూల్స్ విజిట్ చేయాలి. అటువంటి ఆ పల్లెకి వెళ్ళడానికి ఆ బస్సు మార్నింగ్ ఎక్కాలి, బస్సు ఒకే ఒక బస్సు ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. అక్కడ వెళ్ళి చూస్తే ఒకసారి అక్కడ శాస్త్రాలు వేసుకుంటారు, ఇంకా తీసుకుంటుంటారు. అలా వెళ్ళినప్పుడు తీరా చూస్తే అక్కడ స్కూళ్ళు మిగతా లోకల్గా ఉండే స్కూళ్ళ కన్నా నెంబర్ 1 సూపర్గా ఉంది, సూపర్గా ఉంది ఆ స్కూల్. నిజంగా పిల్లలు కానీ ఆ స్కూల్ వాతావరణమే మారిపోయింది. అసలు నేను ఎలాగో ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసిపోయాను కానీ చాలా సూపర్గా ఉంది. అక్కడ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా చాలా కోఆపరేటివ్ ఉన్నారు వీళ్ళకి. అదేవిధంగా ఆ స్కూల్ బాగా డెవలప్ అయింది. టీచర్ వేశారు, నేను బ్రహ్మ
ఇద్దరు వెళ్ళేవాడు. పాపం నిజంగా అనిపించింది. మన టీచర్స్ అనుకుంటా ఉంటారు, అందరు టౌన్లోనే ఉండాలంటే ఉండదు కదమ్మా. కాబట్టి ఉద్యోగం కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్ళాలనేవాడు మా నాన్న. ఆ విధంగా ఉద్యోగం కోసం ఆ హీరో అట్లయితే ఇక ఈ హీరో పాడేది ఏం పాడుతారు, దిగోపాలం చెట్టు మీద పల్లె అనమాట కోటెక్కల. దానికి నేనంటే అసలు బండి మాకు ఎంఆర్పీ ఇచ్చేవాడు అనమాట. ఆ బండి మీద పడ గట్టిగా కూర్చోండి, ఎక్కడ పడేరు అక్కడ పోతే ఆ స్కూల్లో అదొకటి సింగనగారి పని ఎక్కడ పల్లెల్లో పనిచేసాను. ఎక్కడ పోయినా వాళ్ళ ట్రేడ్ మార్కులు ఉంటాయన్నమాట. ఎక్కడికి పోయినా వాళ్ళ ట్రేడ్ మార్కులు వేసేస్తాయి. ఇక ఈ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ఇంకా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఇప్పుడు ఈ హీరో గురించి చెప్తే ఆ హీరో గురించి. ఈ హీరోలో ఇక ఈయన రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఊరితో ఉంచుకుంటే హాయిగా సేవ అది ఎక్కువ సంఘ సేవ అంటే టీచర్లకే, ఎస్పెషల్లీ టీచర్లకే ఈ హెల్త్ కార్డ్స్ కానీ తర్వాత ఇంకేమైనా కార్డ్స్ కాకుండా వెంటనే వేసేస్తారనమాట. దేంట్లో మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో వచ్చేసి మీకు ఎవరికైనా ఏమైనా కావాలంటే నన్ను అడగండి చేస్తాను. ఆ విధంగా హెల్త్ కార్డ్స్ 1600 ఐడెంటిటీ కార్డు 16,632 కార్డ్స్ చేసి నెంబర్ 1లో ఇంట్లో ఉంటాడు అనమాట. సో సర్వీస్ చూడండి, టీచర్ అక్కడ స్టూడెంట్ సర్వీస్ అయిపోయింది, ఇక్కడ సంఘ సేవకులు అనమాట వీళ్ళంతా. సో ఒక్కొక్కరి ఇంట్లో అంటే ఎంత గ్రేట్ అనిపిస్తుంది అంటే నేనేం చేస్తున్నాను అనిపిస్తాను. నిజంగా నేను చేశాను, బట్ నేను చేసే పని లేదు. నేను ఇయర్స్ అయింది దాంట్లో ఇక ఎప్పుడు అందరి ఫస్ట్ ఎయిడ్ కోసం హెల్త్ బాగుందా. నేను ఇక్కడ కూడా రిటైర్డ్ టీచర్స్ ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. ఏమున్నా కూడా రిటైర్డ్ టీచర్స్ అంటే మనం దేని పనికిరాకైనా కాదు, బుర్ర ఎక్కువే. కానీ మన సలహాలు ఇప్పుడు ఎదుగుతున్న పిల్లలకి కొంచెం వద్దు అని అనిపిస్తుంది, నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిజిటల్ నెట్వర్క్ ఏరియాలో మనమంతా ఇది కాదు, నా వరకు నేను చెప్తున్నాను. సో ఆ విధంగా మేమైనా తక్కువేమో కానీ కాదు, అనుభవంలో ఎక్కువ, బట్ వాటి మన సలహాలు ఇష్టం. ఓకే, తర్వాత ఆ విధంగా వీళ్ళ సర్వీసులు ఎప్పటికైనా ఉపయోగపడేది. అంత బాగా సర్వీస్ చేస్తున్నారు పిల్లలకు కానీ, వీళ్ళకి కానీ, వేవർക്ക് కానీ. నా సర్వీసులు హీలింగ్లో ఉంటుంది, అది నేను మళ్ళా మీకు చెప్తాను. ఇట్లా ఎప్పుడైనా మీటింగ్లు ఉన్నప్పుడు నేను హీలింగ్లో క్లాసెస్ తీసుకునేదాన్ని అనమాట. హీలింగ్ అంటే మనం డాక్టర్ల దగ్గర పోకుండా, డాక్టర్ల దగ్గర ఇంతకుముందే సార్ చెప్పారు, మా వాళ్ళు ఎస్బీఐలో మెయిన్ బ్రాంచ్లో పనిచేసేవాళ్ళు. ఆయన యాక్సిడెంట్ అయ్యి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర మామూలుగా వెళ్ళాల్సి వచ్చేది. వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళేదానికి ఇష్టపడకపోతే ఇంట్లో మాకు తెలిసిన వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారనమాట, హీల్ చేయొచ్చు. ఆ విధంగా హీలింగ్ నేర్చుకున్నాను. సో ఆ హీలింగ్లో నేను ప్రాణిక్ హీలర్ అంటే డిస్టెంట్ హీలింగ్ చేసి ఏమైనా చేయొచ్చు. సో నేను అదే అనుకుంటున్నా, వీళ్ళంతా సర్వీస్ చేస్తుంటే దానికి తగ్గితే కృష్ణారెడ్డి చెప్పారు కదా ఇన్స్పైరింగ్ అని. అట్లా ఏమవుతుంది ఈ సర్వీస్ లేకపోతే ఇన్స్పైర్ మళ్ళీ ఈసారి ఇంత ఇప్పుడు ఇది చెప్పారు చూడండి, మా స్కూల్లో ప్రేయర్ ఎంత బాగా చెప్పేవాళ్ళు, ఏది మాత్రం కూడా ఇది లేదా స్పష్టత చూసారా అంటే బ్రహ్మాండంగా ఉండాలన్నమాట. వీళ్ళు ఇంటికి కూడా వెళ్ళి చేస్తుంటారు. ఆ సర్వీసెస్ చూడండి, వీళ్ళు కూడా బాగా చేస్తుంటారు. ఆ విధంగా ఆ సర్వీసెస్లో నేను హీలింగ్ సర్వీసెస్ ఒక నెక్స్ట్ కొద్ది రోజులు వేస్తాను. ఆ హీలింగ్ సర్వీస్ అంటే మీరు దూరంగా ఉన్నా కూడా మీకు చెప్పారంటే ఈ విధంగా ఉందంటే హీల్ చేయొచ్చు అనమాట, డిస్టెంట్ హీలింగ్ అంటారు. సో అది సర్వీస్ నేను చేయాలనుకున్నాను, డాక్టర్ దగ్గర మట్టికి పోకుండా ఇది చేయకుండా. ఇప్పుడు ఈ అనంతరం ప్రస్తుతానికి ఏమైనా ఇక్కడ ఉన్న ఈ హీరోయిన్ ఇద్దరికి కూడా హీరోయిన్లకి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అదేవిధంగా వాళ్ళు ఇంకా రిటైర్డ్ అయినా కూడా ఈ సర్వీస్ చేస్తున్నందుకు దానికి సహకరిస్తున్నా విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి అండ్ పార్టీ అండ్ కమిటీ అవన్నీ అందరికీ కూడా ఇది ఎంత సిన్సియర్ అంటే నిజంగా ఇది ఉండదండి వాళ్ళలో. ఎటువంటి దాని దేశజాలు అవుతుందండి, దేశజాలు కానీ ఏమైనా చెప్పాలనుకున్న దానికి భయం లేకుండా సిన్సియర్ వర్కర్స్ అనమాట.
మా దీంట్లో చదివేటప్పుడు ఎటువంటి కూడా ఏం లేదు కాలేజ్ స్కూళ్ళలో సిన్సియర్ వర్కర్స్ వెళ్తారు, వాళ్ళ డ్యూటీ చేసుకుంటారు. పిల్లల్ని ఎంతగా అంత అసలు మార్చేశారు అన్నమాట. పిల్లల్లో ఎంత నీట్గా అన్ని చెప్తున్నారంటే పిల్లలు టెస్ట్ చేస్తే అంత బాగా చెప్తున్నారు లోకల్ స్కూళ్ళలో కూడా. నిజంగా లోకల్ స్కూల్ అంటే ఆ స్కూల్ బాగుంది అనిపించింది ఆ నిమిషంలో. సో థ్యాంక్ యూ అండి. ఇదే విధంగా అందరికీ సర్వీస్ చేయాలని హృదయపూర్వకంగా ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీకు అందరికీ కూడా Thank you, madam. Thank you for your appreciation. Continue, madam. నేను ఏంటంటే 13 years అయినా కూడా ఇప్పటికి కూడా మేడం మీరు రండి నేను పిలిచి నాకు ఒక పెద్ద గౌరవం ఇచ్చినారు కదా, దానికోసం కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. Thank you, madam. Thank you for your appreciation to our legends, G.V. Professor and Munigodi Srinivas Sharma. And you are just like our family member because you are the sister-in-law of our my classmate Professor and Sudhakar sir, and you are just like our family member, and you are my Budina. Yes, we will be continued forever, and your love and affection will be continued. And so many functions you should come again and again. Thank you, madam. Next. The morning is over. Good afternoon to all of you. To begin with, my father, late Sri D. Padmanabha, I am giving a great tribute to him for giving me this opportunity to stand before you and taking this honor. He is the only man for me who gave the golden chance. Next, my humble pronouns to my mother, who is at the house. She is not able to come here to sit for a long time. So she is at home and gave a fine blessings to me in the morning to make this function grand success. So I am very much thankful to her also for her blessings. Then come to YSR here. When we lost our great leader, Dr. YSR, in 2009, for a deep trouble, the state also in a deep trouble. At that time, we felt very sad for a long time. Then, the cooperation of our colleagues who planned to start a new federation in the name of Dr. YSR. Meanwhile, it is already established at state level by Gopalpati sir and Jolly Reddy. Then I took Mr. Narayan Reddy to Chittoor and collected membership books. From there, our journey started. Then we came to Madanapalli and met all of 10 members in a private lodge. Then we have decided to start the union. Then we started membership. Just with 10 members only, we have started. In short time, it reached up to 150. In almost Madanapalli Mandal, there were 200 teachers, 150 members were taken membership. A really good thing and good going also. Then we have taken number of activities at the Mandal level, district level, at the state level also. Number of banners were taken place and brought our problems to the government notice. Some problems were solved also. Then finally the government changed. Then only became chief minister. Then we, for time being, kept quiet because the Jagannath Reddy, son of Dr. YSR, is taken number of steps in the name of Dr. YSR. So we thought there is no need we continue the union in the name of YSR. While he is doing at the state level as it is Andhra Pradesh, we don't need to worry at all. That's why we kept quiet for 5 years. Then because of various reasons, we lost the power and the government has come to power. Then the central YSR party recognized the services of the teachers at various levels. Then they thought
to honor the teachers at state level and form the committee and selected my name at the district level as the best teacher. Really, this is a golden opportunity to me. You may believe or not. It's really great and great. It's more than Oscar Award, a national award, or president award. Because it is in the name of YSR, formed by YSR, in the name of YSR, and declared by the YS Jagan, ex-chief minister, our beloved leader. So definitely, you may believe, you may think whatever you want. I don't bother. Really, it is no doubt, it is greater than Everest. Like I said proudly. That's why in the beginning I said to Mr. Mohan Reddy, who is giving this award at the state level. He said simply, our Jagan is coming, you also come. I said okay. Then I got a message from central of the Kadapalli. There were some restrictions, rules and regulations. Those who got national district award or state award, only they are eligible to receive this award at the YSRP office. But I never applied to Chittoor district or state to get the prestige award because that is saying, frankly saying, this is not at all good policy because the government has to identify the service of the teacher who is the best or not. No need to apply. You encourage uncorruption, sir. Whenever I used to make the names to come onto the dais, the dignitaries who are eligible, if I tell some names, no sir, they are corrected people, they are corrected HMs, they are corrected school assistants. They never go to the schools properly. Like that, he hesitated. The dignitaries who are sitting on the dais, very clear, very sincere, punctual, uncorrupted. Yes, he encourages them. Prasad sir encourages them. Also, I should remember, he also should remember one dignitary, one more person, Prasad Reddy, Divyabanti Book Center. He gave much cooperation to us, sir, when we were in troubles. He kept the proper platform in a proper manner, and he advised and he suggested, he supported, he forwarded, he favored so many ways. In so many ways he supported. But he is not here. Unfortunately, he will come again and he will meet with us and of our group, Manigoti Srinivasa Sarma Garu, to give suggestions or any appreciations to these people gathered here, sir. Thank you, sir. Yes, continue, sir. Sabha Saraswati Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. నా పేరు మనవాడి శ్రీనివాస శర్మ. మాతృశ్రీ తెలుగంగ రత్నమ్మ జన్మస్థలమైనటువంటి తెలుగంగ నా జన్మస్థలం. ఆనాటి నుంచి బొమ్మరాజు వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ వీరు పెదనాన్న గారు నాకు మొట్టమొదటి గురువు. బొమ్మరాజు సాంబశివరావు గారు తెలుగంగలో 1వ తరగతిలో నా చేత అక్షరాభ్యాసం చేయించినటువంటి గుర్తు వీళ్ళ పెదనాన్న గారే. మరిమాకలపల్లి తెలుగంగ దగ్గర మా కుటుంబానికి వారి సహోదరుల కుటుంబానికి చాలా సాహిత్యం చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఉంది. ఎందుకంటే వారి ఇంటికి మేము పురోహితులు. ఆనాటి నుంచి మా సత్సంబంధాలు ఇప్పటికీ కూడా కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. చెప్పలేదు. ఇక
ఇక్కడ ఉన్నాం. అందరూ గురుప్రసాద్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు ఆయన నాకు మా నాన్నది మాట్లాడుతున్నాను, మాట్లాడుతున్నాను 10 నిమిషాలు. మా నాన్న ఇప్పుడు మైక్లో మాట్లాడుతున్నాడు, ఇప్పుడు వీడియో తీసి విషయాన్ని అందరికీ నేనాక ఫోన్ చేస్తా. గురుస్థానము, మన గురుస్థానం ఏమిటి? ముల్లోకాలను అత్యంత క్రూరంగా పరిపాలించినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు తన కుమారుడైనటువంటి ప్రహ్లాదునికి తాను చదువు చెప్పలేదు. ఆయన చదువు చెప్పలేడా? చెప్పగలడు. కానీ గురుపుత్రులైనటువంటి చండామార్కులను వాళ్ళ పాదాల మీద పడి తన కుమారునికి చదువు చెప్పదని వేడుకున్నాడు. అది గురుస్థానం. అంటే దేశానికి మహారాజైనా కూడా గురువు దగ్గరికి రావాల్సిందే చదువు కోసం, విద్యాభ్యాసం కోసం. ఇక గురువు అనేవాడు అంకెతో సమానం. అంకె 1 కావచ్చు, 9 కావచ్చు, 1 నుంచి 9 వరకు. మిగిలిన వాడు 0తో సమానం. 0, 100 0, 1000 0, లక్షల 0 వల్ల వాడు విలువ లేదు. ఆ 0కు ముందర ఈ అంకె చదివితే దాని విలువ మారిపోతుంది, స్థానంలో మారిపోతుంది. అది గురుస్థానం. ఎందుకంటే ఈ విషయం చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఈ గురుస్థానంలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు మన దేశానికి రాష్ట్రపతి కాగలిగినారు. తన యొక్క పుట్టినరోజును గురు పూజోత్సవంగా జరుపుకోమని అందరినీ చెప్పినారు. అలాగే ఇంకొక మన మాజీ రాష్ట్రపతి స్వర్గీయ డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం, ఆయన కూడా రాష్ట్రపతిగానే ఉన్నారు. ఆయన రాష్ట్రపతి పదవి విరమణ తర్వాత మీరేం చేస్తారని విలేకరులు అంటే, నేను మళ్ళీ టీచర్ అని వెళ్తాను, ఉపాధ్యాయులు వెళ్తానని చెప్పి ఆయన తన జీవితానికి వరకు కూడా టీచర్గానే ఉన్నాడు. అది గురుస్థానం. దయచేసి విషయం చెప్పాలని తెలియదు, కానీ సభాముఖంగా చెప్పడం అనేది కొంతమందికి తెలియదు, తెలుస్తుంది చెప్తున్నాను అంతే. ఇక నేను తిరుపతి మండలంలో పనిచేసేటప్పుడు మా ఊళ్ళో శ్రీమతి సుధా గారు ఉన్నారు. నేను జిల్లా స్థాయి ఉత్తమ టీచర్ అవార్డుగా ప్రదర్శన చెప్పాను. నేను ఒకటి చెప్పాను, నేను అప్లికేషన్ పెట్టున్నా అంటే మన అప్లికేషన్ పెట్టుకొని నా విషయాలను చెప్పుకొని వాళ్ళు అక్కడ 10 మంది కూర్చొని ఇది చేసి నాకు ఇస్తే అటువంటి సమయం మాకు అవసరం లేదు. నా కాళ్ళకు నేను నమస్కారం చేసుకోను. అధికారిగా మీరు గుర్తించండి, మీరు రికమెండ్ చేయండి, అప్పుడు నాకు విలువ ఉంటుంది. అంతేగాని నేను అప్లికేషన్ పెట్టుకొని నాకు ప్రిన్సిపల్ విధంగా అని అభిప్రాయం దీని స్వభావం నాకు కాదు. లేదంటే కనీసం అంటే జిల్లా స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా నాకు సన్మానం జరిగింది అప్లికేషన్ పెట్టుకుంది. నేను అటువంటి స్వభావాన్ని పూర్తిగా వెలుగుతుంది. ఏ రోజు పెట్టాడు ఇక్కడే ఉన్నారు, ఇక్కడ మన స్టేట్ పక్కనే ఉన్నారు. అని చాలాసార్లు చెప్పాడు, అప్లై చేసినా నేను సర్టిఫికెట్ పంపిస్తాను, మీకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది జిల్లా స్థాయి. నాకు ఓటు, నేను అప్లై చేయి, నేను గుర్తింపు మీరు రికమెండ్ చేసినప్పుడు కావాలని నా గురించి రాసి
కానీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న స్థితి అంటే అప్లికేషన్ పెడితే కానీ గుర్తించరు. అది పరిస్థితి. అందరూ అర్థం చేయలేదు. నేను రిటైర్ అయిపోయి 5 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత ఈరోజు రాష్ట్ర స్థాయిలో అన్నమయ్య జిల్లా నుండి ఏకైక వ్యక్తిగా నన్ను అంటే నా గురించి వివరాలు స్వీకరించుకొని వివిధ రకాలుగా స్వీకరించుకున్నారు. నా గురించి చేసుకొని నన్ను అన్నమయ్య జిల్లా నుంచి మదనపల్లె నాడు ఏకైక వ్యక్తిగా రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కారాన్ని సెప్టెంబర్ 14 గుంటూరులో నాకు ఆపన్న ప్రదీపన బ్రాహ్మణ సేవా సంఘ సమాఖ్య వారు బహుకరించినారు. అంటే నా ప్రమేయం లేకుండా నాకు ఏమాత్రం తెలియకుండా నాకు 17వ తేదీ తెల్లవారిన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బాలాపురం శ్రీకాంత్ గారు ఫోన్ చేశారు. అన్నా, మిమ్మల్ని రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులుగా ఎంపిక చేశాము. మీరు గుంటూరు వచ్చి మేము ఇవ్వబోయే సన్మానాన్ని సత్కారాన్ని తీసుకోవాల్సిందిగా కోరారు. అది నిజంగా నా జీవితంలోనే మరొకని ఘటన. నేను అప్లై చేయలేదు, వాళ్ళే గుర్తించినాను. గుర్తించి ఇది మదనపల్లిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క గురువుగా కూడా గర్వకాలను నేను ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇంకొక చివరిగా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో క్రమశిక్షణ కావలసినటువంటి విద్యార్థులు శిక్షణకు దూరమై శిక్షకు గురవుతున్నారు. అంటే బట్టి పట్టడం అనే ప్రక్రియలో కర్మలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితి కాకుండా క్రమశిక్షణలో విద్యార్థులకు చదువు చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన గురువులపైనే ఉన్నదని ఈ సభాముఖంగా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తూ ఈరోజు నన్ను మదనపల్లె డివిజన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏపీ వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు నన్ను ఇక్కడ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కారాన్ని అందజేస్తున్నందుకు ముఖ్యంగా విశ్వవర్ధన్ రెడ్డి, మా బాల్యమిత్రుడు, సన్నిహితుడు, సన్మిత్రుడు జీవప్రసాద్కు, వారి బృందానికి అందరికీ కూడా ఈ సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. నమస్తే. You are motivating the children very well, and you are also very well in Sanatana Dharma, sir, because of your spiritual psychology. I have been attracted by you, sir. Very nice, sir. Very nice, and I am very happy to announce that he got an award from Brahmana Sangam, sir. I will announce it afterwards, sir. Sir, I don't know why he is waiting for the mic. I would like to give mic for a few minutes. Sorry to disturb you. I forgot to say a few things about the dignitaries of the diocese. Firstly, D. Mohan Reddy, General Secretary of YSRTA, Raichoti, Annamaya district. Whenever innovation came to him, without hesitation, he gave my name to the central body. Then, according to the conditions, he might given some other names, that is different matter. First of all, he gave my name. So regarding this, I have to say, sincere thanks to him. Mr. Mohan sir, being present today, I very much thankful you for this noble opportunity. Thank you. Just according to the line I am speaking, sir, Ramakrishnan sir, NFS. Then we thought about this meeting with Vishnuvardan sir. I thought some other way, I thought some other school. But sir said NFL school is very good. So we approached the sir. He asked me him immediately. He said, okay.
So, on Vice here, where there is thankful to him for giving this golden opportunity to stand here, to share with you, to speak with you. Thank you, sir. Thank you. Next. Real jewel and diamond of the brand. Real hero. Hero. White and white. Always smiling. Because ప్రజల మనసి ప్రజల కోసం బతికే మనిషి. Another than కామకోటి అందరవాడు. చిరంజీవి అందరవాడు కాదు. కామకోటి ప్రసాదరావు అందరవాడు. ఇంటికో ప్రసాద్ వస్తాడు. ప్రసాదంలో కామకోటి ప్రసాదరావు వేరయ్యా. అందరివాడు అందేవాడు అందరి కోసం అందేవాడే ఎప్పుడు అందుబాటులో ఎప్పుడైనా అందుబాటులో ఉంటాడు. సో whenever I worked, he asked me, Anna, ఏం కావాలి? Like that he asked. When I worked in Nasanapalli, Sudhanan Magadan officer. During that time, Sir came to school and there they constructed what you call flooring, cement flooring, rural area, primary school, cement flooring, compound wall, then gate. There's a corporate school. They made like corporate school from rural school. Really, it's a great thing. For that, I am very much explain sincere thanks to him for his kind cooperation during those days. Come to University University. Really, I shocked when I went to some private internet office to type all these invitations. They said you come evening, you come later, it will take 5 hours, 10 hours like that. Then I thought, Samaji, really he studied up to BEd television. He is saying, I don't know English very much. Like, but within 1 hour, he prepared that invitation in a grand manner. So hats off sir, Samaji sir, for your patience. Sorry for the disturbance. కంప్యూటర్లో ఇటువంటి పనులన్నీ నేను నేర్చుకొని సంపూర్ణ సుశిక్షితుడైన కారణం శుభామేరు. ఆమె నన్ను కార్పొరేట్ నగర్కు ప్రభుత్వం ఉపాధ్యాయులు ఇచ్చే కంప్యూటర్ శిక్షణ శిబిరానికి నన్ను పంపించింది కోరుకోవడం మండలం నుంచి. అంతవరకు నేను అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతాల్లో టైప్రైటింగ్ అలాగే పాస్ అయినాను. టైప్ మిషన్లో ఉంటుంది. కంప్యూటర్ వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా కూడా కంప్యూటర్ నేను కీబోర్డ్ పనిచేసేవాడు కాదు. ఇక్కడ అది ఏమవుతుందో భయం నాకు. ప్రసాద్ అన్నారు వాళ్ళ స్కూల్లో టైప్ మిషన్లో వస్తున్నా కానీ ప్రసాద్ చెప్పేవాడు నా కంప్యూటర్ మనం చేసుకుంటున్నాను. ఒక నిమిషం నేను తాకలేదు. పొరపాటున గొడవ అయిపోతే నాకు ఇబ్బంది. అంటే ఆ టైంలో ఆమె అక్కడ పంపించడము కేవలం 10 రోజుల్లో పూర్తిగా దాని మీద క్షుణ్ణంగా అన్నీ నేర్చుకున్నాను. 10 రోజులు ఉంటాయి. ఇంటికి వచ్చి నా కొడుకు చెప్పి వెంటనే ఇంటి కంప్యూటర్ చేసుకుని వస్తాను. ఆ రోజు నుంచి చేస్తాను. Very well then. So the total credit goes to Ms. Sudha madam. Give her a Yes. Okay. Thank you. Sudha madam. Kantarav sir. Kantarav sir. Madam ji, whenever I met her, I said, I used to say, at your command, madam. At your command. Like that, she ordered and took our services to the students as well as society. So thank you, madam. Thank you for coming here and blessing all of us. Miss Deepa Vayanadi. Mr. Vishnu said about your social service, madam. Really grateful to you. We pray to God to continue like this forever, forever. Thank you. Next, last but not least, Kantarav sir. Kantarav sir gave prayer when we formed and conducted first meeting
in MLC Department office. From then, we never looked back. From there, we went and we took a long period, and every program success we thought and really we did the blessings only, with the good prayer only, we made a grand success. So thank you, sir, Kandala sir. On behalf of IFR TF, I'm expressing sincere thanks to you for coming here, and we start thank you for accepting your blessing forever. Thank you. Next. We are come forward to felicitate our J.V. Prasadana sir and Aparna Udina also should come. Please. Yes, you should come. No, you want to wait. Please. This is my award, sir. I have taken from Central ISRC Government Tadepalli. Just to share my happiness only, I am sharing. I am not feeling proud at all. I am sharing my happiness with you only. Thank you, sir. Behind every success of a man, there is a woman. You know all that. So, she is my wife. She gave a lot of support to me to achieve all these things. So I am very much thankful to her also. On behalf in front of you, I am expressing my sincere thanks to her in front of you. Thank you. Sir, Mike. Reverend sir also please come. Sorry, these. కూర్చోవాలి సార్ కూర్చోవాలి అప్పుడు మనకు కొంచెం వెనక్కి పోవచ్చు ఇక్కడ మీకు తెచ్చుకోవచ్చు ఓకే ఎస్ గార్లెండ్ సార్ ఒక నిమిషం ఉండండి అసలైన మర్చిపోయినాను సార్ ప్రసాద్ సార్ ఇద్దరు వర్క్ చేసుకోండి ఓకే సార్ వదిలిచేసి సార్ అట్లే ఉన్నాయి సార్ ప్రసాద్ సార్ అట్లా హారం అట్లే ఎస్ ప్రసాదన్న రామకృష్ణారెడ్డి సార్ ప్లీజ్ There is function going on. మేడం ఇక్కడ చూడండి మేడం మేడం రెడీ Next, felicitation to the best teachers
who worked in Manakal individual, sir. Sir, dignitaries should be on the dais only, sir. Yes, I would like to call first Bhaskar Reddy sir Manala by recognizing. Yes. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ వైఎస్ఆర్టీఎఫ్ మదనపల్లి డివిజన్ వారిచే జరిగినటువంటి ఉపాధ్యాయ సన్మాన పురస్కార మహోత్సవంలో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎంపిక కాబడి ఈ ఉపాధ్యాయ పూజోత్సవం రోజు తాడేపల్లి వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో సన్మానం పొందినటువంటి మా బాల్యమిత్రుడు జీవి ప్రసాద్ మరియు ఈ నెల 14వ తేదీన గుంటూరులో జరిగినటువంటి ఆపన్న ప్రదీపన బ్రాహ్మణ సేవా సంఘ సమాఖ్య వారిచే నన్ను అన్నమయ్య జిల్లా నుంచి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులుగా ఎంపిక చేసుకుని బహుమాన పురస్కార కార్యక్రమాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా మా ఇద్దరితో పాటు మదనపల్లి డివిజన్లోని ఉపాధ్యాయులకు కూడా సన్మాన కార్యక్రమాలను ఈ ఏపీఎల్ వైఎస్ఆర్టీఎఫ్ మదనపల్లి డివిజన్ వారు సత్కరించారు. చాలా సంతోషం. కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా జరపబడినది. ఈ కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని సన్మానించినందుకు గాను ఈ మదనపల్లి డివిజన్ ఏపీ వైఎస్ఆర్టీఎఫ్ కమిటీ సభ్యులు అందరికీ కూడా ధన్యవాదములు తెలియచేస్తున్నాను. నమస్తే.